बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। पीटीवी दी लाइव ट्रांसमिशन अज दा मेहमान तो मैं हाँ ताड़ी अपनी मेज़बान सोनिया शेख ते प्रोग्राम विच मेरे नाल मौजूद ने मेरे साथी मेज़बान अली उस्मान बाजवा। नाज़रीन प्रोग्राम विच तानू सब नू खुशामदीद वेलकम जी हाँ आनू इस उम्मीद दे नाल कि तुसीं सारे जिथे भी होवोगे राज़ी होवोगे खुश होवोगे अपना बहुत बहुत ध्यान रखते होवोगे। अज फिर एक नवी शाम नवे परौनियां ते नवे सवालों के नाल असीं एक बारी फिर ताड़ी खिदमत विच हाज़िर हाँ। इस तो पहले कि मैं प्रोग्राम का बाकायदा आगाज़ करा मैं ताड़े नाल वंडदी चलां अज दी चंगी गल ते अज दी चंगी गल ऐ वे कि तंदरुस्ती हज़ार नेमत है। किसी सियाने ने बड़ा सोहना आख्या है कि जान है ते जहान है, यानी कि जे तुसीं तंदरुस्त हो तो अपनी जिंदगी नूं बड़ी खूबसूरती दे नाल वरत सकते हो ते तंदरुस्त इंसान ही माशरे लई ते अपने खानदान आस्ते मुफीद शहरी साबित होंदा है। तो हुण करने आ प्रोग्राम का बाकायदा आगाज़ तो मैं अपने सैगमेंट्स का हल्का हल्का तारुफ करवांदी चला। अज असीं ताड़ी मुलाकात करवावांगे एक शायर दे नाल, सुनांगे उहदे कोलों शायरी, इहदे नाल ना तुहानूं मिलवावांगे सूफी सैगमेंट दे विच सूफी स्कॉलर दे नाल ते उन्हां कोलों ते पावांगे किसी बाबे दी चाती ते किसी बाबे दी हयात ते चाती। इहदे नाल असीं गलबात करांगे गिलगित बल्तिस्तान तो आए हुए परौने दे नाल। तो हुण मैं मिलवानी आ तुहानूं साडे पहले परौने दे नाल जिहड़े बहुत ही खास ने। इन्हां दी शख्सियत दे बहुत सारे पहलू ने। इन्हां दे फैन सिर्फ पाकिस्तान ही च नहीं पाकिस्तान तो बाहर भी लोग इन्हां नूं पसंद करते हैं, इन्हां नूं चाहते हैं, इन्हां नाल प्यार करते हैं। यह शायर तो है ही लेकिन ये नाल नाल ए ब्रॉडकास्टिंग भी करते हैं, ए प्रोड्यूसर भी ने, ये नाल ए कई गाने लिख चुके हैं। तो जो मैं गल करा उर्दू शायरी की तो उर्दू जुबान की तरवीज तो उर्दू जुबान तो कल्चर के प्रमोट इन्होंने बहुत किरदार अदा किया। जी बिल्कुल, उर्दू नालों बहुता पंजाबी जुबान की प्रमोशन करते हैं और पंजाबी दे ही कवि और शायर मने जाते हैं सोनिया। और हल्का हल्का तुसी तारुफ करा रहे हो, मैं थोड़ा गूढ़ा तारुफ करा देना जरूर। उमरों लम्मे आस दे पैंडे असी विचोंदी होए, पब्बां हेठां चीकण सावां सुपने भी अद मोए, जुस्से अत परेड़ां वजियां किसे न मलमा लाइयां, पीड़ां विकणे आईयां सजण जी पीड़ां विकणे आईयां, निज समेने हरमा तड़दी बुलड़ी अखड़ी सीती, ओदी पीड़ वंडावण दी थां होर बथेरी कीती, ओ भी मगरों ला के टुर गए जिन्ना दित्तियां साइयां, पीड़ां विकणे आईयां सजण जी पीड़ां विकणे आईयां, सावियां रुत्तां वर्गे सुपने चीकां दे विच गुन्ने, शहर ने जेकण पक्कियां थावां पिंडां दे पिंड सुन्ने, लाशां ते दफनांदियां सुनिया रूहां किस दफनाइयां, पीड़ां विकणे आईयां वे लोका पीड़ां विकणे आईयां। जी बिल्कुल, पंजाबी जुबान दी और उसकी शायरी दी और उहदे सुलेख की तरवीज तो करते ही ने, बतौर गीत निगार भी साढ़े सामने आते हैं, थिएटर भी लिखते रहे हैं, कई अवार्ड्स इन्हां दे नावे ने और कई किताबां इन्हां दे कलम चों निकलियां ने। किताबां कुछ मैं दसदा चलांगा, कुछ उन्हां कोल पुछांगे। नाल सजण दे रहीए, कागज़ ते कैनवस, अज दी लोक दास्तान, कलामे शिव, प्रेम कहे, नानक नाम अलस्त है, और इस तो अलावा लाल कर पोइट्री और मशरकी पंजाब के अफसाने उर्दू किताब। इस तो अलावा जनाब अवार्ड्स की गल करिए तो मसूद खद्दरपोश अवार्ड इन्हों के नामे है, बाबा फरीद अवार्ड तो शाह हुसैन अवार्ड, बोलान अवार्ड, पंजाबी सेवक अवार्ड, अवार्ड ऑफ डिस्टिंक्शन फ्रॉम कैनेडा और नानक अवार्ड का भी जिक्र मैं कर चुकिया। इस तरह एक गीत तुसा सुनिया होना है, शक्कर वंडा रे मोरा पिया मुझसे मिलन आया, ये तो सारे ही सुनिया होएगा, वो भी इन्हों के कलम तो ही निकलिया है। इस तो अलावा जिंदे जिंदे राहत फतेह अली खान का पीड़ा विकणे आईयां, ये फिल्म च भी आया, तो रूह बगले जीवन घूमन घेरियां ये टैलीविजन वास्ते इन्होंने लिखा सी। तो जी आयन कहने सत बिस्मिल्ला ते जी आयन अफजल साहिर साहब, कैसी तबीयत है? बहुत वधिया, तुहाडी मुहब्बत। हुण अगर अगला अद्धा घंटा तो तुहाडा शो है क्योंकि तुसी आ गए, हुण तुसां बोलना है तो असां ते चुप कर, और भी अल्लाह दी रात है, अल्लाह दी रात है बोलना। बहुत शुकराना जी, क्योंकि साढ़े आले दुआले जिन्ने सज्जण ने वही कहते हैं कि अफजल साहब जिहड़ा साडा सज्जण है ना, बस वो किते बहिए किते टाबरी च या किसी जगह ते फिर बाकियां नूं चुप लग जाती, फिर अफजल साहब ने बोलना। तो असीं भी हुण अफजल साहब दी गल्लां सुणने आ तो असीं चुप कर जाने। नहीं पंजाबी जी तुसीं गल ते टोरो ना, नहीं तो फिर जे मेरे ते पानी है तो फिर डाह दिन्ने सिर। अच्छा, पंजाबी जुबान की तरवीज वास्ते बड़े ही लोग काम कर रहे ने, नवी पीढ़ी के भी कुछ लोग नवे नाल जुड़ते हैं, कई तंजीमां भी उहदे विच रहीआं ने। तुसीं अपना एक सफ़र कि पंजाबी ही क्यों चुनी और फिर उहदी तरवीज वास्ते हुण तक कित्थे खलोते हो, अगों की वेखदे हो अगले 10 साल च? एक तो पहली गल है कि क्यों चुनी, ये मैं अपनी माँ जी नूं ते
ਮਾਣ ਦਿਆਂਗਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੋਦੀ 'ਚ ਮੈਂ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਬਿਰਹਾ ਦੇ, ਵਿਜੋਗ ਦੇ, ਕੁੜੀਆਂ ਚਿੜੀਆਂ ਦੇ, ਹਿਜਰ ਦੇ ਗੀਤ ਮੈਂ ਸੁਣੇ, ਮਜ਼ਹਬੀ ਗੀਤ ਜਿਹੜੇ ਸਨ, ਦਰੂਦ ਸੁਣੇ ਸਨ, ਦਰੂਦ ਹਜ਼ਾਰਾ, ਨੂਰਨਾਮਾ, ਦਰੂਦ ਲੱਖੀ, ਗੁਲਸ਼ਨ ਰੰਗੀਲਾ, ਔਰ ਹਾਜੀ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜੇ ਅੱਬਾ ਜੀ ਸਨ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਵੀ ਮੌਲਵੀ ਗੁਲਾਮ ਰਸੂਲ, ਐਸਨੁਲ ਕਿਸਸ ਤੇ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਕਲਾਮ। ਸੋ ਮੈਂ ਸਮਝੋ ਕਿ ਗੋਦੀ 'ਚ ਹੀ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਰਹਾਓ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਸਾਡੇ ਜਿਵੇਂ ਇੱਕ ਕੋਈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਸਿੱਖ ਇੱਕ ਰੌਂ ਜੀ ਲਈ, ਕੈਫੀਅਤ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਪੰਜਾਬੀ ਰਿਦਮ, ਸੁਰ, ਲਫ਼ਜ਼ ਮੇਰੇ ਕੰਨੀ ਪਏ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਸੇਬਦਾ ਹਾਂ, ਉੱਥੋਂ ਬੋਲੀ ਦੇ ਫੋਕ ਜਿਹੜੇ ਨੇ, ਬੱਕਰੀਆਂ ਚਾਰਦੇ ਹਾਂ, ਬੜਾ ਕੁਝ ਲੱਭਾ ਜਿਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਬੱਕਰੀਆਂ ਚਾਰਦੇ ਸੀ, ਉਹ ਵੀ ਫੋਕ ਜਿਹੜੇ ਕਿਸੇ ਢੋਲ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਤੇ ਢੋਲਿਆਂ ਮਾਈਆਂ ਤੱਕ ਉਹ ਚੱਲਦੇ ਸਨ। ਇਹ ਤਾਂ ਇੱਕ ਅੰਦਰ ਰਿਦਮ ਹੈ ਹੀ ਸੀ। ਲੇਕਿਨ ਪੜ੍ਹਾਈ ਲਿਖਾਈ ਉਰਦੂ ਦੀ ਸੀ ਸਕੂਲੇ, ਟਾਟਾਂ ਵਾਲੇ ਸਕੂਲ ਜਿਹੜੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਉੱਥੋਂ ਜਿਸਲੇ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਹੋਸ਼ ਪੜੀ ਤਾਂ ਉਰਦੂ 'ਚ ਅਸੀਂ ਲਿਖਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ। ਮੈਂ ਸ਼ਾਇਰ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਮੇਰਾ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਪੇਂਟਰ ਦਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਪੇਂਟਿੰਗ ਕਰਦਾ ਬੇਸਿਕਲੀ। ਕੁਝ 40-50 ਹੋਣਗੀਆਂ ਵੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਪਈਆਂ, ਤੇ ਮਤਲਬ ਕਿ 10-15 ਦਿਨ ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਇੱਕ ਮੈਂ ਕੀਤੀ ਹੈ ਰੀਸੈਂਟਲੀ। ਪਰ ਇਹ ਕਿ ਕਿਉਂਕਿ ਪੋਇਟ ਔਰ ਐਕਟਰ ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਆਰਟਿਸਟ ਜਿਹੜੇ ਨਾ ਇੱਕੋ ਹੀ ਖੋਲੜ 'ਚੋਂ ਨਿਕਲਦੇ ਨੇ, ਅੱਗੋਂ ਦੀਆਂ ਸ਼ਾਖਾਂ ਬਦਲ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਜਿੱਧਰ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਾਹੌਲ ਹਾਲਾਤ ਮਿਲਦੇ ਨੇ ਉਹ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸਹੀ। ਸੋ ਮੈਂ ਪੇਂਟਰ ਦੀ ਖਾਹਿਸ਼ ਰੱਖਦਾ ਕਿਧਰੇ ਸ਼ਾਇਰ ਹੋ ਗਿਆ, ਉਹ ਵੀ ਕਿਸੇ। ਤੇ ਉਹ ਪਹਿਲੇ ਤਾਂ ਉਰਦੂ ਅਸੀਂ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਸਾਰੇ ਉਰਦੂ 'ਚ ਲਿਖਦੇ ਸਨ। ਅਸੀਂ ਵੀ ਮੀਰ ਗਾਲਿਬ ਦੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ 'ਚ ਲਿਖਿਆ। ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਜੋ ਸੋਚਦਾ ਹਾਂ ਨਾ, ਇਹ ਨਾ ਇਹਨੂੰ ਮੈਂ ਇਲਮ ਦੇ ਜ਼ੋਰ 'ਤੇ, ਆਪਣੀ ਪੜ੍ਹਤ ਦੇ ਜ਼ੋਰ 'ਤੇ, ਕੋਈ ਡਿਕਸ਼ਨਰੀਆਂ ਵੇਖਣਾ, ਮੈਂ ਕੋਈ ਲਫ਼ਜ਼ਾਂ ਦੇ ਬਹਿਨੇ ਦੇਖਣਾ, ਉਦੋਂ ਫਿਰ ਰਚਾਉਣਾ ਬਣਾਉਣਾ। ਇੱਕ ਮੈਂ ਨਾ ਇੱਕ ਘੜਤ ਜੀ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਸ਼ਾਇਰੀ ਦੀ, ਫਿਟਿੰਗ ਜਿਵੇਂ ਕਾਰੀਗਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਮਿਸਤਰੀਪੁਣਾ, ਉਹ ਮੈਂ ਕਰਨ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਰੂਹ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮੈਂ ਜਿਸਲੇ ਮੈਨੂੰ ਉਤਾਰ ਹੁੰਦਾ, ਗੱਲ ਆਉਂਦੀ, ਉਹ ਲੇਲ ਆਉਂਦਾ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ, ਮੈਂ ਵੇਖਿਆ ਤੇ ਇੰਨੇ ਲਫ਼ਜ਼ ਰੋਕਣੇ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਸੀ, ਇੰਝ ਹੜ ਆਉਂਦਾ ਸੀ ਇੱਕ। ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਫਿਰ ਕੁਝ ਰਸਾਲੇ, ਕੁਝ ਚੀਜ਼ਾਂ ਪੜ੍ਹਨ ਨੂੰ ਮਿਲੇ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਸ਼ਾਹ ਹੁਸੈਨ ਦੀ ਕਾਫੀ ਸੁਣੀ ਮੈਂ ਰੇਡੂਏ ਤੇ ਉਹ ਉੱਧਰੋਂ ਇੱਕ ਜਾਗ ਲੱਗੀ, ਨਹੀਂ ਸਹੀ ਅਸੀਂ ਨੈਣਾ ਦੇ ਆਖੇ ਲੱਗੇ। ਇਹ ਅਸੀਂ ਬੱਕਰੀਆਂ ਚਾਰਦੇ ਸੀ ਤੇ ਖਾਲੇ 'ਚ, ਸਿੱਲੀ ਖਾਲ 'ਚ ਨਾ ਮੈਂ ਲੰਮਾ ਪਿਆ ਤੇ ਰੇਡੂਆ, ਉਸ ਬਾਰੇ ਜੇ ਕਲੇਜੀ ਵਾਲਾ ਰੇਡੂਆ ਹੁੰਦਾ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ, ਤੇ ਉਹ ਅਸੀਂ ਲਟਕਾਇਆ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਤੇ ਵੱਟ ਤੇ ਰੱਖਿਆ, ਤੇ ਉਹਦੇ 'ਚੋਂ ਹਾਮਦ ਅਲੀ ਬੇਲਾ ਗਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਤਾ ਕਿ ਸ਼ਾਹ ਹੁਸੈਨ ਦਾ ਕਲਾਮ ਹੈ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪੜ੍ਹਿਆ। ਢੋਲੇ ਢੂਲੇ ਦੌੜੇ ਅਸੀਂ ਲਿਖਦੇ ਸਾਂ। ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਇੱਕ ਐਸੀ ਝਰਨਾਟ 'ਚ ਇੱਕ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੈਫੀਅਤ ਬਣਾਤੀ। ਤੇ ਮੈਂ ਇੱਕ ਪਹਿਲੀ ਨਜ਼ਮ ਲਿਖੀ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ, ਨਹੀਂ ਸਈਓ ਮੈਨੂੰ ਅੱਕ ਸਵਾਦੀ ਲੱਗੇ, ਤੇ ਉਹ ਉਸ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਪੰਜਾਬੀ ਸ਼ਾਇਰੀ। ਤੇ ਕੋਈ ਆਪਣਾ ਕਲਾਮ ਤੇ ਜ਼ਰਾ ਸਾਂਝਾ ਕਰੋ। ਤੇ ਚਲੋ ਮੈਂ ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਲਿਖ ਰਿਹਾ ਉਹ ਦੋਹੇ ਲਿਖ ਰਿਹਾ, ਉਹ 2 ਲਾਈਨਰ, ਜਿਵੇਂ ਸਾਰੇ ਬੜੀ ਲੰਮੀ ਰਵਾਇਤ ਹੈ ਸ਼ਾਇਰੀ ਦੀ, ਦੋਹੇ ਦੀ। ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਉਹ ਸਿਨਫਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਲੁਕ ਗਈਆਂ ਨੇ ਆਮ, ਤੇ ਉਹਦਾ ਇੱਕ ਜਗਾਵਣ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਕੀਕਣ ਕੂੜ ਨਖੁੱਟਣਾ, ਕੀਕਣ ਸੱਚ ਤਰੇ, ਕੀਕਣ ਕੂੜ ਨਖੁੱਟਣਾ, ਕੀਕਣ ਸੱਚ ਤਰੇ, ਤੂੰ ਮੈਂ ਦੋਵੇਂ ਰਾਣੀਆਂ, ਪਾਣੀ ਕੌਣ ਭਰੇ। ਵਾਹ। ਤੂੰ ਮੈਂ ਦੋਵੇਂ ਰਾਣੀਆਂ, ਪਾਣੀ ਕੌਣ ਭਰੇ। ਤੇ ਹੁਣੇ ਹੁਣੇ ਹੈ ਜੀਵਣਾ, ਹੁਣ ਦੀ ਹੁਣੇ ਸੰਭਾਲ, ਹੁਣੇ ਹੁਣੇ ਹੈ ਜੀਵਣਾ, ਹੁਣ ਦੀ ਹੁਣੇ ਸੰਭਾਲ, ਲੰਘੇ ਹੱਥ ਨਾਮ ਦੇ ਝੱਖੜ ਪਾਣੀ ਕਾਲ, ਲੰਘੇ ਹੱਥ ਨਾਮ ਦੇ ਝੱਖੜ ਪਾਣੀ ਕਾਲ। ਤੇ ਮਰ ਕੇ ਮਿਲੇ ਹਯਾਤੜੀ, ਦੁੱਖ ਚੋਂ ਨਿਕਲੇ ਸੁੱਖ, ਮਰ ਕੇ ਮਿਲੇ ਹਯਾਤੜੀ, ਦੁੱਖ ਚੋਂ ਨਿਕਲੇ ਸੁੱਖ, ਬੀਜ ਟੁੱਟਿਆ ਰੁੱਖ ਫੁੱਟਿਆ, ਦਿਸਿਆ ਰੱਬ ਦਾ ਮੁਖ।
ਵਾਹ। ਜ਼ਬਰਦਸਤ। ਬੀ ਟੁੱਟਿਆ ਰੁੱਖ ਫੁੱਟਿਆ, ਰੁੱਖ ਫੁੱਟਿਆ, ਦਿਸਿਆ ਰੱਬ ਦਾ ਮੁਖ, ਕਿਆ ਇਮੇਜਰੀ ਹੈ। ਤੇ ਸਿਰ ਤੇ ਪਈ ਹਯਾਤੜੀ, ਲਾ ਇਸ਼ਕੇ ਦਾ ਢੋ, ਸਿਰ ਤੇ ਪਈ ਹਯਾਤੜੀ, ਲਾ ਇਸ਼ਕੇ ਦਾ ਢੋ, ਭੰਨ ਵੇਲੇ ਦਾ ਵੇਲਣਾ, ਫੇਰ ਨਹੀਂ ਹੁਣ ਹੋ। ਵਾਹ। ਭੰਨ ਵੇਲੇ ਦਾ ਵੇਲਣਾ, ਫੇਰ ਨਹੀਂ ਹੁਣ ਹੋ। ਤੇ ਕਿ ਗੁੰਮ ਸੁੰਮ ਹੋਈਆਂ ਹੈਰਤਾਂ, ਇਲਮਾਂ ਦੇ ਅੰਬਾਰ, ਜ਼ਬਰਦਸਤ। ਸੱਚ ਦਲੀਲਾਂ ਭੋਗਦਾ, ਭਲੀ ਕਰੇ ਕਰਤਾਰ। ਵਾਹ ਵਾਹ। ਸੱਚ ਦਲੀਲਾਂ ਭੋਗਦਾ, ਭਲੀ ਕਰੇ ਕਰਤਾਰ। ਤੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਸੁਣਾ ਦੇਣਾ ਕਿ ਮੇਲ ਵਿਛੋੜੇ ਦੇ ਘਰ ਟੁੱਕੇ, ਮੇਲ ਵਿਛੋੜੇ ਦੇ ਘਰ ਟੁੱਕੇ, ਇੱਕ ਸੁੱਖ ਮਿਲਿਆ 100 ਦੁੱਖ ਮੁੱਕੇ, ਇੱਕ ਸੁੱਖ ਮਿਲਿਆ 100 ਦੁੱਖ ਮੁੱਕੇ, ਰੂਹ ਨੇ ਰੰਗ ਰੰਗੋਲੀ ਖੇਡੀ, ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਦੇ ਰੁੱਗ ਭਰ ਭਰ ਚੁੱਕੇ, ਬੰਨੀਆਂ ਪੰਡਾਂ ਰੇ, ਮੋਰਾ ਪੀਆ ਮੋਸੇ ਮਿਲਣ ਆਇਓ, ਸ਼ੱਕਰ ਵੰਡਾਂ ਰੇ, ਖਿੜ ਖਿੜ ਹਾਸੀ, ਦੂਰ ਉਦਾਸੀ, ਚਾਨਣ ਪੀਵੇ ਜਿੰਦ ਪਿਆਸੀ। ਬਹੁਤ ਮਿਹਰਬਾਨੀ, ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ। ਤੁਸੀਂ ਬੜੀ ਹੀ ਖੰਡ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਮਿੱਠੀ ਸ਼ਾਇਰੀ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਹੋ। ਤੇ ਇਹ ਅਫਜ਼ਲ ਸਾਹਿਬ ਸਨ, ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਫਿਰ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਤੇ ਵੇਲਾ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਨਿੱਕੀ ਜੀ ਬ੍ਰੇਕ ਦਾ, ਬ੍ਰੇਕ ਵੱਲ ਜਾਣਾ, ਰਹਿਣਾ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਹੈ। ਜੀ ਨਾਜ਼ਰੀਨ, ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਮੁੜ ਕੇ ਆ ਗਏ ਹਾਂ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜੀ ਆਇਆਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆਪਣੇ ਸ਼ੋਅ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਜਾਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਿੱਚ ਅਫਜ਼ਲ ਸਾਹਿਬ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਮੌਜੂਦ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੜੀ ਖੂਬਸੂਰਤੀ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਸ਼ਾਇਰੀ ਸੁਣਾਈ। ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਪਰੋਣੀ ਸਾਡੀ ਮੌਜੂਦ ਨੇ, ਬੜੀ ਖੂਬਸੂਰਤ ਨੇ ਤੇ ਇਹ ਮਾਹਿਰ ਗਜ਼ਾਇਤ ਨੇ। ਇਹ ਅੱਜ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਣਗੇ ਕਿ ਇਸ ਮੌਸਮ ਵਿੱਚ, ਬਲਕਿ ਹਰ ਮੌਸਮ ਵਿੱਚ ਤੇ ਹਰ ਉਮਰ ਦੇ ਫਰਦ ਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗਜ਼ਾ ਦਾ ਇੰਤਖਾਬ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਕਿਹੜੀਆਂ ਗਜ਼ਾਵਾਂ ਸਾਡੀ ਸਿਹਤ ਵਾਸਤੇ ਠੀਕ ਨੇ ਤੇ ਕਿਹੜੀਆਂ ਕੱਟ ਕਰ ਦੇਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਨੇ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਮੌਜੂਦ ਨੇ ਇਮਾਨ ਮੁਖਤਿਆਰ। ਇਮਾਨ, ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜੀ ਆਇਆਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ। ਕਿੰਜ ਦਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ? ਬਹੁਤ ਚੰਗਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਚੰਗਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ। ਅੱਛਾ ਇਮਾਨ, ਤੁਸੀਂ ਨਿਊਟ੍ਰੀਸ਼ਨ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਦੱਸ ਦਿਓ ਕਿ ਕਿਹੜੀਆਂ ਗਜ਼ਾਵਾਂ ਸਾਡੀ ਸਿਹਤ ਵਾਸਤੇ ਅੱਛੀਆਂ ਨੇ ਅੱਜ ਦੇ ਮੌਸਮ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ, ਸਾਡੀ ਉਮਰ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ, ਯੰਗ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਨੂੰ, ਕਿ ਮਤਲਬ ਫੈਟਸ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਾ ਹੋ ਜਾਣ, ਵੱਧ ਨਾ ਜਾਣ, ਵੇਟ ਮੁਨਾਸਿਬ ਰਹੇ। ਅੱਜ ਦੇ ਇਸ ਮੌਸਮ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜੀਆਂ ਗਜ਼ਾਵਾਂ ਫਾਇਦੇਮੰਦ ਨੇ? ਦੇਖੋ, ਗਜ਼ਾ ਕਦੇ ਵੀ ਕੋਈ ਬੁਰੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਹੈ ਮੁਫੀਦ ਗਜ਼ਾਵਾਂ ਇਸ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਲੇਕਿਨ ਅਸੀਂ ਆਪੂ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਦੇ ਆਪਣੇ ਵਾਸਤੇ ਬਣਾ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਕੋਈ ਐਸੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਜਿਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਮੁਫੀਦ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਤੁਸੀਂ ਫੈਟਸ ਦੀ ਆਪੂ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ, ਬਹੁਤ ਮੇਜਰ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਜਿਹੜਾ ਫੈਕਟਰ ਸਾਡਾ ਵੇਟ बढ़ाने ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਇਹਦਾ ਕਿਰਦਾਰ ਅਦਾ ਕਰਦਾ ਪਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਸਾਡੀ ਯੰਗ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਹੈ ਉਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ੋਰ ਦਿੰਦੀ ਪਈ ਹੈ ਫਾਸਟ ਫੂਡ 'ਤੇ, ਮਤਲਬ ਉਹ ਘਰ ਦੇ ਖਾਣੇ ਨਹੀਂ ਖਾਂਦੇ ਪਏ। ਇਸ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਬਚਪਨ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੈਂਟਲ ਪ੍ਰੋਬਲਮ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਤਲਬ ਉਹ ਕਮਜ਼ੋਰੀ, ਮਤਲਬ ਅੰਦਰੋਂ ਬਾਹਰੋਂ ਤਾਂ ਸਿਹਤਮੰਦ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਅੰਦਰੋਂ ਬਹੁਤ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਅੱਜ ਚੁੱਕੇ ਸਰਦੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਮਤਲਬ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਮਤਲਬ ਥੋੜਾ ਗਰਮ ਗਜ਼ਾਵਾਂ ਦਾ ਥੋੜਾ ਅਸੀਂ ਦੱਸਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅੰਡੇ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰੋ, ਦੁੱਧ ਪੀਓ, ਵਿੱਚ ਹਲਦੀ ਪਾ ਕੇ ਪੀਓ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਕੋਈ ਵੀ ਗਜ਼ਾ ਲੈਣੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਵੀ ਖੁਰਾਕ ਲੈਣੀ ਹੈ, ਉਹ ਮੁਨਾਸਬ ਲੈਣੀ ਹੈ। ਮਤਲਬ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਪੂਰੇ ਦਿਨ ਦੀ ਆਪਣੀ ਪਲੇਟ ਬਣਾਈ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਖਾਣਾ ਖਾਣਾ ਹੈ ਉਹ ਇਤਨਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਜਿੱਦਾਂ ਕੁਆਂਟੀਟੀ ਤੁਸੀਂ ਲਈ ਹੈ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਠੀਕ। ਕੋਈ ਲੋਕ ਹੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁਣ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਲਾਂਗੀ ਕਿਹੜੀ ਖੁਰਾਕ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਕੋਈ ਲੋਕ ਕੀ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਪੂਰਾ ਦਿਨ ਇੱਕੋ ਹੀ ਖੁਰਾਕ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਣਾ ਪੈਂਦਾ। ਕਿ ਮਤਲਬ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੁਣ ਲਿਆ ਕਿ ਅੰਡੇ ਅੱਛੇ ਨੇ, ਤਾਂ ਇਹ ਨਾ ਹੋਣ ਕਿ ਉਹ ਤਿੰਨੇ ਟਾਈਮ ਅੰਡੇ ਖਾਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦੇਣ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਚੇਂਜ ਕਰਦੇ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡਾ ਇੱਕ ਪੂਰਾ ਫੂਡ ਗਰੁੱਪ ਹੁੰਦਾ ਜਿਸ ਸਾਡੇ ਅੰਡੇ ਵੀ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਗੋਸ਼ਤ ਵੀ ਆਉਂਦਾ, ਸਾਡੀ ਗੰਦਮ ਵੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਚਾਵਲ, ਹਰ ਚੀਜ਼, ਫਰੂਟ, ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਸਾਡਾ ਕੋ ਆਉਂਦਾ। ਅਸੀਂ ਉਹ ਪੂਰੇ ਦਿਨ 'ਚੋਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਆਪਣੀਆਂ ਲੈਣੀਆਂ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਫੂਡ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਣਾ। ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਨਿਊਟ੍ਰੀਸ਼ਨਿਸਟ ਦੀ ਤਾਲੀਮ ਹਾਸਿਲ ਵੀ ਕੀਤੀ ਔਰ ਥੋੜਾ ਹੁਣ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਵੱਲ ਵੀ ਆ ਰਹੇ ਹੋ। ਵੈਸੇ ਕੁੜੀਆਂ ਦਾ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਹੋਮ ਇਕਨੋਮਿਕਸ ਪੜ੍ਹ ਲੈਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਉਹ ਲੇਡੀ ਡਾਕਟਰ ਬਣ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਜਾਂ ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ 'ਚ ਬਹੁਤ ਥੋੜੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਸ਼ੋਭਾ ਪਹਿਲੇ ਤਾਂ ਦੱਸਣਾ ਕਿ ਕਿਉਂ ਚੂਜ਼ ਕੀਤਾ,
ਔਰ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਆਫਰ ਵੀ ਇੱਕ ਕਹਾਣੀ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸ ਰਹੇ ਸੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਚੂਜ਼ ਕੀਤਾ ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੀ ਫਾਇਦਾ ਹੋਇਆ। ਹਾਂਜੀ ਉਹ ਕੀ ਫਾਇਦਾ ਸੀ? ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ, ਮੈਨੂੰ ਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਚ ਮੈਡੀਕਲ ਜਾਣੇ ਦਾ ਬਹੁਤ ਸ਼ੌਕ ਸੀ। ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਮਤਲਬ ਪੂਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਹੁਤ ਮਿਹਨਤ ਕੀਤੀ ਹੈ ਮੈਂ ਇਸ ਫੀਲਡ ਚ ਆਉਣੇ ਵਾਸਤੇ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਅੱਲਾਹ ਤਰਫੋਂ ਕੁਦਰਤੀ ਇੰਜ ਹੋਇਆ ਕਿ ਮੇਰਾ MBBS ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਲੀਅਰ ਕਰ ਪਾਈ, ਮੇਰੇ ਚ ਦਾਖਲਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਇੱਕ ਹਾਰਡ ਕੈਸੀ ਮੇਰੀ ਤਰਫੋਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਨੂੰ ਇਤਨਾ ਉਹਦੇ ਸ਼ੋਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿ ਨਿਊਟ੍ਰੀਸ਼ਨਿਸਟ ਵੀ ਕੋਈ ਇੱਕ ਮਤਲਬ ਬਹੁਤ ਅੱਛੀ ਫੀਲਡ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਅੱਛੀ ਫੀਲਡ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਆਈ ਮੈਂ ਇਹਦੇ ਚ ਕਦਮ ਰੱਖਿਆ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਕਿਤਨੀ ਅੱਛੀ ਕਿਤਨੀ ਮੁਫੀਦ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ, ਇੱਕ ਮੈਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਫਾਇਦੇ ਦਾਂ ਜਾਂ ਨਾ ਦਾਂ, ਮੇਰੇ ਆਪਣੇ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜੇ ਮੇਰੇ ਆਪੂ ਫਾਇਦੇ ਮੈਨੂੰ ਲੱਭਦੇ ਨੇ ਪਏ ਉਹ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਤੋਂ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਫਾਇਦਾ ਇਹ ਕਿ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੋਟੀ ਸੀ, ਮਤਲਬ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈਲਦੀ ਸੀ, ਹੈਲਦੀ ਇੰਜ ਕਿ ਹੈਲਦੀ ਪਰਸਨ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਮਤਲਬ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੇਰਾ weight ਸੀ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਸੋਚਿਆ ਕਿ ਮੈਂ ਆਪੂ ਇਸ ਫੀਲਡ 'ਚ ਆ ਗਈ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਹੁਣ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਾਂਗੀ, ਲੋਕ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਫਾਇਦਾ ਉਠਾਉਣਗੇ। ਤਾਂ ਕਿੱਡੀ ਸ਼ਰਮ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਆਪੂ ਹੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਮੇਰਾ ਆਪਣਾ weight ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਮੈਂ ਲੋਕਾਂ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਕਿਸਮ ਮੁਤਾਸਰ ਹੋਣਗੇ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਆਪੂ ਆਪਣੇ ਵਾਸਤੇ ਪੂਰਾ ਇੱਕ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਟਾਈਮ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਆਪਣੇ ਵਾਸਤੇ ਡੂਰਿੰਗ ਸਟੱਡੀਜ਼ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਡਾਇਟ ਪਲਾਨ ਬਣਾ ਲਿਆ, ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਫਾਲੋ ਕੀਤਾ ਤੇ ਮੈਂ ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ weight ਕਮ ਕੀਤਾ ਤੇ ਹੁਣ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਲਾਇੰਟ ਵੀ ਨੇ ਮੇਰੇ ਜਿਹੜੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ। ਤੁਸੀਂ ਕਿੰਨਾ weight ਜਿਹੜਾ ਲੂਜ਼ ਕੀਤਾ? ਮੇਰਾ ਤਕਰੀਬਨ ਉਸਲੇ weight ਸੀ 80, ਫਿਰ ਮੈਂ ਤਕਰੀਬਨ 15-16 ਕਿਲੋ ਵਜ਼ਨ ਕਮ ਕੀਤਾ ਕਿੰਨੇ ਦੌਰਾਨ 5 ਮੰਥ, ਕਿਉਂਕਿ ਹੈਲਦੀ ਵੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇੱਕ ਮੰਥ ਹੈਲਦੀ ਵੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਵਜ਼ਨ ਕਮ ਕਰਾਣੇ ਔਰ 4 kg ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਮਤਲਬ 4 ਕਿਲੋ। ਕਈ ਲੋਕ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਬਹੁਤ ਸਟ੍ਰਿਕਟ ਡਾਈਟ ਵੀ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜਲਦੀ ਆਪਣਾ ਵਜ਼ਨ ਕਮ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ, ਪਰ ਉਹਦੇ ਸਾਈਡ ਇਫੈਕਟ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੇ, ਉਹਦੇ ਨੁਕਸਾਨ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੇ। ਤੇ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਪੂਰੀ ਡਾਈਟ 'ਚ ਹਰ ਇੱਕ ਫੂਡ ਗਰੁੱਪ ਤੋਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਐਡ ਕੀਤੀਆਂ ਸੀ ਤਾਂ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਨੁਕਸਾਨ ਨਾ ਹੋਏ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਇਹਦਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫਾਇਦਾ ਹੋਇਆ। ਕੁਇਕਲੀ ਇਮਾਨ, ਬਿਲਕੁਲ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆਖਰੀ 1 ਮਿੰਟ 1.5 ਮਿੰਟ ਰਹਿ ਗਿਆ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ। ਫੂਡ ਸਪਲੀਮੈਂਟਸ ਕੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਲੈਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ, ਨਹੀਂ ਲੈਣੇ ਚਾਹੀਦੇ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਬ੍ਰੇਕ ਵੱਲ ਜਾਣਾ। ਠੀਕ ਹੈ। ਫੂਡ ਸਪਲੀਮੈਂਟ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਡਿਫਰੈਂਟ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਟੈਬਲੇਟਸ ਨੇ, ਕੋਈ ਜੈਲਸ ਨੇ, ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਡਿਫਰੈਂਟ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਪਿਲਸ ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲੈਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਸਮ ਕੋਈ ਕਮੀਆਂ ਨੇ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦੀਆਂ। ਦੇਖੋ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਕੋਈ ਵੀ ਖੁਰਾਕ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਨਾ, ਉਹਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਗਜ਼ਾਈ ਅਜਜ਼ਾ ਸਾਡੇ ਜਿਸਮ ਨੂੰ ਲੱਭਦੇ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਕਈ ਲੋਕ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਉਹ ਨਹੀਂ ਪੂਰਾ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਚਪਨ 'ਚ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਮਸਲਾ ਹੁੰਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸਪਲੀਮੈਂਟ ਰਿਕਮੈਂਡ ਕਰਨਾ। ਲੇਕਿਨ ਕੋਈ ਲੋਕ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਕੈਲਸ਼ੀਅਮ ਤੇ ਵਿਟਾਮਿਨ ਡੀ ਦੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੋਕ, ਕਿਉਂਕਿ ਹੱਡੀਆਂ ਵਾਸਤੇ ਬਹੁਤ ਠੀਕ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਇੰਟਰਸਟ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਲੈਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ। ਮੇਰੀ ਇੱਕ ਦੋਸਤ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਕੈਲਸ਼ੀਅਮ ਦੇ ਸਪਲੀਮੈਂਟ ਲੈਂਦੀ ਪਈ, ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਮਸਲਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਲਿਆ, ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਫੌਰਨ ਆਖਿਆ ਕਿ ਮੈਂ ਕਿ ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਡਾਕਟਰ ਕੋ ਪੁੱਛ, ਜਿਹੜਾ ਤੇਰੇ ਨਜ਼ਦੀਕ ਡਾਕਟਰ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਤੈਨੂੰ ਅਗਰ ਡੈਫੀਸ਼ੀਐਂਸੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤੂੰ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੈਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਏਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਜ਼ਿਆਦਤੀ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਬਹੁਤ। ਠੀਕ ਹੈ, ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ ਇਮਾਨ। ਕਿ ਫੂਡ ਸਪਲੀਮੈਂਟਸ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਡਾਕਟਰ ਦੀ ਰეკਮੈਂਡੇਸ਼ਨ ਨਾਲ ਲੈਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ, ਛੋਟੇ ਚਾਪੋਰਸ਼ਨ 'ਚ ਖਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇੱਕ ਹੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਖਾਣਾ ਨਹੀਂ ਖਾਣਾ, ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨਿਸ਼ਾਸਤਾ, ਕਾਰਬੋਹਾਈਡਰੇਟਸ ਔਰ ਮਿਨਰਲਸ ਔਰ ਵਿਟਾਮਿਨਸ ਉਹ ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੋਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਨੇ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ। ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਿੱਚ ਆਏ, ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਦਾਵਤ ਦਾਂਗੇ ਜੀ। ਨਾਜ਼ਰੀਨ, ਹੁਣ ਵੇਲਾ ਹੋ ਗਿਆ ਨਿੱਕੇ ਜਿਹੇ ਬ੍ਰੇਕ ਦਾ, ਬ੍ਰੇਕ ਵੱਲ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ, ਮੁੜ ਕੇ ਵਾਪਸ ਆਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਜੀ ਨਾਜ਼ਰੀਨ, ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਿੱਚ ਜੀ ਆਇਆਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਹੁਣ ਵੇਲਾ ਹੋ ਗਿਆ ਸਾਡੇ ਤੀਜੇ ਸੈਗਮੈਂਟ ਦਾ, ਸਾਡੇ ਸੂਫੀ ਸੈਗਮੈਂਟ ਦਾ। ਸੂਫੀ ਸਕਾਲਰ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਮੌਜੂਦ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੜੀ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਦੇ ਕਈ ਪਹਿਲੂ ਨੇ, ਹਰ ਪਹਿਲੂ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਬਾਖੂਬੀ ਵਾਕਿਫ ਹੋ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਮੌਜੂਦ ਨੇ ਡਾਕਟਰ ਮੈਡਮ ਸੁਗਰਾ ਸਦਫ ਸਾਹਿਬਾ। अस्सलाम वालेकुम मैडम साहिबा, ਕੀ ਹਾਲ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ? ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ। ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਿੱਚ ਮੈਨੂੰ ਹਰ ਵਾਰੀ ਨਾ ਬਾਜਵਾ ਸਾਹਿਬ ਉਹ ਬੜਾ ਥੋੜਾ ਹੈਰਾਨੀ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਸਕਾਲਰ ਲਫ਼ਜ਼ से, क्योंकि सारी उम्र दिल करता है तालिब इल्म ही रही। ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜੀ ਆਇਆਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ बहुत शुक्रिया। ਔਰ ਬੰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਵੀ ਹੈ ਤਾਲਿਬ ਇਲਮ, ਹਰ ਦਿਨ ਹੀ ਸਿੱਖਦਾ ਕੁਝ ਨਾ ਕੁਝ। ਮੈਂ ਸਮਝਦੀ ਹਰ ਇਨਸਾਨ ਹਰ ਦਿਨ, ਹਰ ਉਮਰ ਦੀ ਹਰ ਲਮਹੇ 'ਚ ਕੁਝ ਨਾ ਕੁਝ ਸਿੱਖਦਾ ਰਹਿੰਦਾ। ਅੱਛਾ ਮੈਡਮ, ਅੱਜ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਸੂਫੀਜ਼ਮ ਤੇ ਮੌਜੂ ਹੈ ਉਹ ਹੈ ਮੌਲਵੀ ਗੁਲਾਮ ਰਸੂਲ ਆਲਮਪੁਰੀ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਮੁੱਢਲੀ ਹਯਾਤੀ ਬਾਰੇ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸੋ। जी बहुत शुक्रिया। मौलवी गुलाम रसूल आलमपुरी एक ऐसे साढ़े सूफी और वली शायर ने वड्डे कि जिन्हां बारे आम लोकाई च बड़ा लोग घट जानते हैं, जितना उन्होंने जानना चाहिए उतना नहीं जानते। बाकी पढ़े लिखे लोग यूनिवर्सिटियां च उन्होंने निसाब पढ़ाया जा रहा है, उन्होंने कलाम निसाब के तौर पर, लेकिन आम जिस तरह साढ़ा बाबा बुल्ले शाह या मियाँ मोहम्मद बख्श उस तरह नहीं जानते। और उहदियां कई वजूहात ने जिन्हां दे बारे में गल भी करांगी, लेकिन उन्होंने कलाम के हवाले नाल गल करिए, उन्होंने तसव्वुफ च मुकाम के हवाले नाल गल करिए तो बड़ी उच्ची पीढ़ी ते सानू दिसते हैं। उन्हों की तुसीं अक्सर गल करते हो ना करामतां दी, तो उन्होंने पूरी हयाती ही करामतां नाल भरी हुई है। यानी उन्होंने पैदाइश तो लैके उन्हों की वफात तक एक सानू अजीबो गरीब माहौल नज़र आता है जिहदे विच रब दा करम ही करम है, क्योंकि वो करम तो इलावा चीज़ां मुमकिन ही नहीं है।
ਮੌਲਵੀ ਗੁਲਾਮ ਰਸੂਲ ਆਲਮਪੁਰੀ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਆਲਮਪੁਰੀ ਲਿਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨੀ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਦਰਿਆ ਬਿਆਸ ਤੋਂ ਕੋਈ 1 ਮੀਲ ਦੂਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪਿੰਡ ਹੈ ਆਲਮਪੁਰ, ਉੱਥੇ ਉਹ ਪੈਦਾ ਹੋਏ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਕਿ ਇੱਕ ਆਲਮਪੁਰ ਨਿੱਕਾ ਜਿਹਾ ਇੱਕ ਪਿੰਡ ਹੋਣਾ ਹੈ ਔਰ ਇੱਕ ਵੱਡੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਉੱਥੇ ਪੈਦਾ ਹੋ ਕੇ ਉਹਨੇ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਮਕਬੂਲ ਔਰ ਮਾਰੂਫ ਕਰਤਾ। ਹੁਣ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਉਸ ਪਿੰਡ ਨੂੰ ਮੌਲਵੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨਾਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਜਾਣਦੀ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਉਹ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਨੇ 1859 ਜਨਵਰੀ ਦੇ ਮਹੀਨੇ, ਯਾਨੀ ਐਸੇ ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ। ਤੇ ਬਾਜਾ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਕਿ ਮੌਲਵੀ ਗੁਲਾਮ ਰਸੂਲ ਔਰ ਮੀਆਂ ਮੁਹੰਮਦ ਬਖਸ਼ ਦਾ ਤਕਰੀਬਨ ਇੱਕੋ ਹੀ ਦੌਰ ਹੈ ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ 1857 ਦੀ ਜੰਗੇ ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੋ ਕੋਈ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨਾਲ ਜਾਂ ਬਾਕੀ ਕੌਮਾਂ ਨਾਲ ਬਰਸੀਅਦੀਆਂ ਨਾਲ ਜੋ ਕੁਝ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਜਿਹੜੀ ਦਲਦਲ 'ਚ ਮੁਸਲਮਾਨ ਫਸ ਕੇ ਸਨ, ਜਿਹੜੇ ਮਸਾਇਲ ਸਨ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਜ਼ਰੂਰਤ ਸੀ ਕਿ ਸ਼ਾਇਰ ਔਰ ਬਾਕੀ ਵੀ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੀ ਕੌਮ ਹੈ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਜਜ਼ਬਾ ਆਜ਼ਾਦੀ ਨੂੰ ਬੇਦਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨ। ਤੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਸ਼ਾਇਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਸੂਫੀ ਔਰ ਵਲੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਦਾਸਤਾਨਾਂ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਆਪਣੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਉਹ ਜਜ਼ਬਾ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਜੋ ਆਪਣੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੈਰ ਕੌਮਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਨਿਜਾਤ ਹਾਸਿਲ ਕਰਨ। ਮੀਆਂ ਮੁਹੰਮਦ ਬਖਸ਼ ਦੇ ਬਾਰੇ ਅਸੀਂ ਪਿਛਲੀ ਵਾਰੀ ਗੱਲ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ ਸੈਫਰ ਮਲੂਕ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ। ਦਾਸਤਾਨ ਮੀਰ ਹਮਜ਼ਾ ਜਿਹੜੀ ਮੌਲਵੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬਹੁਤ ਹੀ ਮਾਰੂਫ ਇੱਕ ਕਿਤਾਬ ਹੈ ਔਰ ਮੈਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਰਹੀ ਸੀ ਕਿ ਉੱਥੇ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਨੇ 1849 ਚ ਔਰ ਬਿਲਕੁਲ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਇਬਤਦਾਈ ਹਯਾਤੀ ਹੈ ਸਾਨੂੰ ਉਹਦੇ 'ਚ ਕੋਈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦਾ ਕਿ ਕਿਧਰੇ ਸਕੂਲੇ ਗਏ ਨੇ, ਕਿਧਰੇ ਨਾ ਪੜ੍ਹਿਆ ਹੈ, ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਚੱਲਦਾ। ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਪਤਾ ਚੱਲਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ 18 ਵਰੇ ਗੌਰਮੈਂਟ ਸਕੂਲ 'ਚ ਪੜ੍ਹਾਇਆ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਪਹਿਲੇ ਤਾਲੀਮ ਹਾਸਿਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਕਿ ਉਹ ਵੀ ਕਰਾਮਤਾਂ ਦੇ ਵੱਲ ਨਾਲ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਇੱਕ ਸ਼ੇਰ ਵੀ ਲਿਖਿਆ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਮੈਂ ਨਿਮਤ ਮੈਨੂੰ ਮਿਲੀ ਹੈ ਚੀਜ਼, ਮਤਲਬ ਇਲਮ ਵੀ ਨਿਮਤ ਮਿਲਿਆ, ਤਸਵੁਫ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਵੀ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਿਮਤ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਮਿਲੀਆਂ ਨੇ। ਫਿਰ ਅੱਗੋਂ 15 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ 'ਚ ਜਦੋਂ ਕਿ ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਹਲੇ ਹੋਸ਼ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੰਭਾਲਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅਮੀਰ ਹਮਜ਼ਾ ਜਿਹੜੀ ਦਾਸਤਾਨ ਅਮੀਰ ਹਮਜ਼ਾ ਹੈ ਉਹਦੀ ਪਹਿਲੀ ਜਿਲਦ ਲਿਖ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਔਰ 20,000 ਸ਼ੇਰ ਔਰ 3 ਮਹੀਨੇ 'ਚ ਉਹ ਕਿਤਾਬ ਜਿਹੜੀ ਮੁਕੰਮਲ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਔਰ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਦੂਸਰਾ ਵੱਡਾ ਜਿਹੜਾ ਕਾਰਨਾਮਾ ਹੈ ਉਹ ਐਸਨੂਲ ਕਸਸ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਕਿ 6,666 ਸ਼ੇਰ ਨੇ, ਯਾਨੀ ਕੁਰਾਨ ਦੀ ਆਇਤ ਦੇ ਬਰਾਬਰ। ਔਰ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਸਰ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ, ਇਲਮੇ ਸ਼ੇਰ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਔਰ ਖਤੂਤ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ 10-12 ਕਿਤਾਬਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਮੌਜੂਦ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਉਹ ਮੌਜੂਦ ਨੇ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਕਈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਨੁਸਖੇ ਸੀ ਉਹ ਜਦੋਂ ਤਕਸੀਮ ਦੇ ਵੇਲੇ ਉੱਥੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਟੱਬਰ ਇੱਧਰ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀ ਤੇ ਉਹ ਨੁਸਖੇ ਜ਼ਾਇਆ ਹੋ ਗਏ, ਉਹ ਸਾਹਮਣੇ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਇੱਕ ਪੜ੍ਹ ਨਿਵਾਸਾ ਨੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਾ ਮਸੂਦ ਅਹਿਮਦ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਫੈਸਲਾਬਾਦ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੜਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਇਸ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ। ਉਹ ਹਰ ਸਾਲ 7 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਉਰਸ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਉਹ ਇੰਡੀਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਔਰ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦਰਬਾਰ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਅੱਛੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਤਾਮੀਰ ਕੀਤਾ ਔਰ ਆਪਣਾ ਜ਼ਾਤੀ ਪੈਸੇ ਖਰਚ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉੱਥੇ ਬਹੁਤ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਔਰ ਉਸ 'ਤੇ ਵੀ ਉਹ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਨੂੰ ਛਪਵਾਉਣ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਔਰ ਬਾਕੀ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਤਲਬ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਵਕਫ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਤੇ ਹੁਣ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਪਹਿਲੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਐਜ਼ਾਜ਼ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ 18 ਸਾਲ ਪੜ੍ਹਾਇਆ, ਫਿਰ ਇੱਕ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਲੜਾਈ ਹੋ ਗਈ ਥੋੜ੍ਹੀ ਬਹੁਤ, ਉਹਨਾਂ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇ ਘਾਟ ਰਿਹਾ, ਉਹਨਾਂ ਕਿ ਛੱਡੋ ਪਰਾਂ। ਆਪਣਾ ਮਕਤਬ ਸੀ ਜਿਹਦੇ 40 ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਪੜ੍ਹਦੇ ਸਨ। ਐਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹਯਾਤੀ ਸਾਨੂੰ ਦਿਸਦੀ ਉਹ ਸਿਰਫ 43 ਸਾਲ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, 43 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ 'ਚ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਐਡੇ ਵੱਡੇ ਕੰਮ ਕੀਤੇ ਔਰ ਕਿਤਾਬਾਂ ਲਿਖੀਆਂ ਔਰ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਹੈ ਕਿ ਰੱਬ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿਨ ਤੇ ਕੱਢ ਦਿੱਤੇ ਲੇਕਿਨ 15 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ 'ਚ ਉਹ ਸ਼ਊਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਾਇਦ 50 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ 'ਚ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਸ਼ਾਇਦ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਉਮਰ ਘੱਟ ਸੀ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਹੀ ਰੱਬ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ 15 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ 'ਚ ਹੀ ਦਾਸਤਾਨ ਅਮੀਰ ਹਮਜ਼ਾ ਲਿਖਵਾ ਦਿੱਤੀ। ਅੱਛਾ, ਕਿਹੜੀਆਂ ਜ਼ੁਬਾਨਾਂ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਲਿਖਿਆ ਔਰ ਫਿਰ ਕਿਹੜੀਆਂ ਤਸਨੀਫਾਤ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦੀਆਂ? ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੈਸੇ ਦੇਖੋ ਨਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅਰਬੀ ਫਾਰਸੀ ਹੁਣ ਵੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਮੌਜੂਦ ਨੇ, ਅਰਬੀ ਫਾਰਸੀ ਹੈ ਔਰ ਪੰਜਾਬੀ ਤੇ ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਨ, ਪੰਜਾਬੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਉਂਦੀ ਸੀ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਵੀ ਲਿਖਿਆ ਤੇ ਲੇਕਿਨ ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਤਸਨੀਫਾਤ ਨੇ, ਮੈਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮੁਖਤਲਿਫ ਤਸਨੀਫਾਤ ਦਾ ਇਹ ਵੀ ਕਮਾਲ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇਲਮੇ ਅਦਾਦ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੱਢਦੇ ਹੋ ਨਾ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਨ ਨਿਕਲ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਸਨ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ। ਤੇ ਉਹ ਮੁਖਤਲਿਫ ਕਿਤਾਬਾਂ ਨੇ ਲੇਕਿਨ ਮੈਨੂੰ ਜਿਹੜੀਆਂ 2 ਬਹੁਤ ਹੀ ਮਸ਼ਹੂਰ ਕਿਤਾਬਾਂ ਨੇ ਉਹ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣੀਆਂ ਕਿ ਦੱਸਿਆ ਪਹਿਲਾਂ ਐਸਨੂਲ ਕਸਸ ਔਰ ਦਾਸਤਾਨ ਅਮੀਰ ਹਮਜ਼ਾ, ਯਾਨੀ ਇਲਮੁਲ ਅਦਦ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਜਾਂਚਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੀਏ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰੀਆਂ ਬਾਕੀ ਵੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਿਤਾਬਾਂ ਨੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਤੁਸੀਂ ਜਦੋਂ ਕਰੋਗੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹ ਮਿਲ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮੈਂ ਇੱਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸ਼ੇਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਸੁਣਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ। ਜੀ ਜ਼ਰੂਰ। ਕਿ ਇਸ਼ਕ ਕਰਨ ਦਾ ਕਤਰਾ ਅਜ਼ਲੀ ਤੈ ਮੈਂ ਦੇ ਵਸ ਨਾ ਹੀ, ਇੱਕ ਨਾ ਲੱਭਦਿਆਂ ਹੱਥ ਨਾ ਆਏ ਸੌਰੀ ਇੱਕ ਨਾ ਲੱਭਦਿਆਂ ਹੱਥ ਨਾ ਆਵੇ, ਨਾ ਇਹ ਨਾਮ ਹੈ ਪਹਿਲਾ
ਇੱਕ ਨਾ ਲੱਭਦਿਆਂ ਹੱਥ ਨਾ ਆਵੇ, ਇੱਕ ਨਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਾਹੀ, ਔਰ ਇੱਕ ਨਾ ਖਪਦਿਆਂ ਉਮਰ ਗਵਾਈ, ਪੱਲੇ ਪਿਆ ਨਾ ਕਾਈ। ਇੱਕ ਨਾ ਦੇ ਜਦੋਕੀ ਆਈ, ਇੱਕ ਨਾ ਹੋਸ਼ ਜਦੋਕੀ ਆਈ, ਜਦੋਕੀ ਜਦੋਂ ਜਦੋਂ ਦੀ ਇੱਕ ਨਾ ਹੋਸ਼ ਜਦੋਕੀ ਆਈ, ਇਹ ਨਿਮਤ ਕਰ ਪਾਈ। ਮਤਲਬ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਉਸ ਜਿਵੇਂ ਉਹੀ ਫਲਸਫਾ ਇੱਕ ਨੁਕਤੇ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਮੁੱਕਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਉਹਨੇ ਕਿ ਨਿਮਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਰੱਬ ਵੱਲੋਂ ਮਿਲੀ ਹੈ, ਔਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਸਕਦਾ। ਜਦੋਂ ਨਿਮਤ ਦੀ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਨੇ ਆ ਨਾ, ਨਿਮਤ ਤੇ ਨਿਮਤ ਅਤਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਔਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੀ ਆਪਣੀ ਸਟਰਗਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਤੁਸੀਂ ਸਟਰਗਲ ਤਾਂ ਕਰਦੇ ਹੋ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਮਿਹਨਤ ਕਰਕੇ ਕੋਈ ਮੁਕਾਮ ਹਾਸਲ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਲੈਂਦੇ ਹੋ। ਇਹ ਉਹ ਲੋਕ ਨੇ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰੱਬ ਨੇ ਅਤਾ ਕੀਤਾ, ਰੱਬ ਨੇ ਚੁਣ ਲਿਆ ਸੀ ਇਸ ਕੰਮ ਲਈ। ਔਰ ਮੈਂ ਸਮਝਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨੀ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਸੂਫੀ ਸ਼ਾਇਰ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਮੌਲਵੀ ਗੁਲਾਮ ਰਸੂਲ ਆਲਮਪੁਰੀ ਨੇ, ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕਿਤਾਬ ਹੈ ਰੂਹੁਲ ਤਰਤੀਲ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਕਿ ਮਨਜ਼ੂਮ ਹੈ, ਔਰ ਇਹਦੇ 'ਚ ਵੀ ਸਾਰਾ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਫਿਰ ਹਜ਼ੂਰ ਪਾਕ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈਹਿ ਵਸੱਲਮ ਦਾ ਹੁਲੀਆ ਮੁਬਾਰਕ ਹੈ, ਮਨਜ਼ੂਮ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਚਿੱਠੀਆਂ ਇੱਕ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਦੋਸਤਾਂ ਨੂੰ ਲਿਖੀਆਂ ਨੇ, ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪੜਨਵਾਸਾਂ ਨੇ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਰਤੀਬ ਦਿੱਤੀ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਸ ਦੌਰ ਦੀ ਤਾਰੀਖ ਔਰ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਾਨੂੰ ਦਿਸਦੀਆਂ ਨੇ। ਤੇ ਮੈਂ ਜ਼ਾਤੀ ਤੌਰ ਤੇ ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਦਾਸਤਾਨ ਨੇ ਮੀਰ ਹਮਜ਼ਾ, ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਾਡੇ ਇੱਥੇ ਵੱਡੇ ਸਕਾਲਰਸ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਬੜਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਸੰਦ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਔਰ ਸ਼ੌਕਤ ਅਲੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਉਹ ਦਾਸਤਾਨ ਨੇ ਮੀਰ ਹਮਜ਼ਾ ਨੂੰ ਗਾਇਆ ਬਹੁਤ ਖੂਬਸੂਰਤ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ, ਔਰ ਮੁਸਤਨਸਰ ਸੈਨ ਤਾਰੜ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਬੜਾ ਲਿਖਿਆ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ 'ਚ, ਔਰ ਗੱਲ ਵੀ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਕਈ ਵਾਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੁਲਾ ਕੇ ਲੈਕਚਰ ਵੀ ਕਰਾਏ, ਔਰ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਜਦੋਂ ਦੇਖੋਗੇ ਤੇ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਹੈਰਾਨ ਹੋਵੋਗੇ ਖੁਦ ਹੀ ਕਿ ਇੱਕ 15 ਸਾਲ ਦਾ ਬੱਚਾ ਐਡੀ ਵੱਡੀ ਗੱਲ, ਟੈਲੀਵਿਜ਼ਨ ਦੇ ਡਰਾਮੇ ਬਣਦੇ ਰਹੇ ਨੇ ਹੈ ਨਾ, ਹਾਂ, ਕਿ ਇੱਕ 15 ਸਾਲ ਦਾ ਬੱਚਾ ਐਡੀ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਾਤ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੋਰ ਕਰਾਮਤਾਂ ਨੇ, ਉਹ ਕਿ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਇੱਕ ਪਿੰਡ ਦੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਔਰਤ ਖੜੀ ਹੈ, ਔਰ ਉਹ ਕਿਧਰੋਂ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਤੇ ਅੱਗੋਂ ਕਿਸੇ ਪਿੰਡ 'ਚ ਉਹਨੇ ਜਾਣਾ। ਉਹਨੂੰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਪਿੰਡ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਨਾਲ ਪਿੰਡ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਉਹ ਭੁੱਲ ਗਈ ਕਿ ਮੈਂ ਕਿਹੜੇ ਪਿੰਡ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਤੇ ਉਹਨੇ ਮੌਲਵੀ ਸਾਹਿਬ ਕੋਲ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਨਹੀਂ ਕਿ ਮੈਂ ਕਿਹੜੇ ਪਿੰਡ ਜਾਣਾ, ਤੇ ਮੈਂ ਰਾਹ ਕਿੰਜ ਪੁੱਛਾਂ। ਤੇ ਮੌਲਵੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਉੱਥੇ ਖਲੋਤਿਆਂ ਹੀ 215 ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਲੈ ਦਿੱਤੇ। ਉਹਨੂੰ ਯਾਦ ਆ ਗਿਆ ਪਿੰਡ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਹਾਂ ਇਹ ਆਖਰੀ ਪਿੰਡ ਤੁਸੀਂ ਲਿਆ, ਮੇਰਾ ਪਿੰਡ ਹੈ ਇਹ, ਮਤਲਬ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਮੇਰੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਿਧਰੇ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਜਾਣਾ। ਤੇ ਮੌਲਵੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀਆਂ 3 ਸ਼ਾਦੀਆਂ ਸਨ, ਔਰ ਪਹਿਲੇ ਜਿਹੜੀ 2 ਬੇਟੀਆਂ 2 ਬੀਵੀਆਂ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ, ਔਰ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਾਰਾ ਖਾਨਦਾਨ ਫਿਰ ਮੁੜ ਕੇ ਫੈਸਲਾਬਾਦ 'ਚ ਆਬਾਦ ਹੋਇਆ। ਜ਼ਮੀਨਦਾਰ ਘਰਾਣੇ ਨਾਲ ਤਾਲੁਕ ਸੀ, ਔਰ ਉੱਥੇ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਔਰ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੈ ਸੀ। ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਕਿ ਹਮੇਸ਼ਾ ਤੋਂ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਇੱਕ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਦੂਰ ਰੱਖ ਕੇ ਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਉਹ ਤਵੱਜੋ ਦਿੰਦੇ ਸਨ ਲਿਖਣ ਪੜ੍ਹਨ ਨਾਲ। ਔਰ ਸਾਨੂੰ ਅਕਸਰ ਸੂਫੀ ਸ਼ਾਇਰ ਬਾਕੀ ਲਿਖਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਤਨੇ ਸਾਲਾਂ 'ਚ ਇਹ ਕਿਤਾਬ ਕੀਤੀ। ਮੌਲਵੀ ਸਾਹਿਬ ਵਾਹਿਦ ਐਸੇ ਸੂਫੀ ਸ਼ਾਇਰ ਨੇ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਸਾਨੂੰ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਤੇ ਮਹੀਨਿਆਂ 'ਚ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ 20,000 ਸ਼ੇਰਾਂ ਤੇ ਮੁਸ਼ਤਮਿਲ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਦੀਵਾਨ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਕਿਤਾਬ, ਉਹ 1 ਮਹੀਨੇ 'ਚ ਮੁਕੰਮਲ ਹੋਈ ਹੈ, 2 ਮਹੀਨੇ 'ਚ ਹੋਈ ਹੈ, 3 ਮਹੀਨੇ 'ਚ ਹੋਈ ਹੈ। ਤੇ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਅਗਰ ਹਿਸਾਬ ਕਰੋਗੇ ਕਿ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਦਿਨ ਰਾਤ ਵੀ ਲਿਖਦਾ ਰਹੇ, ਯਾਨੀ ਖਾਲੀ ਲਿਖਾਈ ਕਿਉਂਕਿ ਹੱਥ ਨਾਲ ਲਿਖਣਾ ਹੈ, ਤੇ ਉਹ ਫਿਰ ਤਾਂ ਇੱਕ ਕਰਾਮਤ ਹੀ ਲੱਗਦੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਕਰਾਮਤ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਮਿਹਰਬਾਨੀ, ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਕਿ ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਹੀ ਚੰਗੇ ਇੱਕ ਸ਼ਾਇਰ ਦੇ ਬਾਰੇ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਜਿਹਦੇ ਬਾਰੇ ਘੱਟ ਲੋਕ ਜਾਣਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਵੇਰਵਾ ਕੀਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਮੌਜ਼ੂਆਤ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਵੀ, ਔਰ ਫਿਰ ਕੁਝ ਨਾ ਕੁਝ ਅਸੀਂ ਹਿਸਟਰੀ ਨੂੰ ਵੀ ਅੱਜ ਛੇੜਿਆ। ਬਹੁਤ ਮਿਹਰਬਾਨੀ, ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਜੀ। ਨਾਜ਼ਰੀਨ, ਅਗਲੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਕਿਸੇ ਸੂਫੀ ਬਾਬੇ ਦੇ ਬਾਰੇ ਜਾਣਾਂਗੇ। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬਾਂ ਨੂੰ ਗੁਜ਼ਾਰਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਣ ਕਿਸੇ ਵੀ ਇੱਕ ਸੂਫੀ ਸ਼ਾਇਰ ਦੇ ਬਾਰੇ। ਤੇ ਵੇਲਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਹੁਣ ਇੱਕ ਬ੍ਰੇਕ ਦਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਬ੍ਰੇਕ ਵਾਲਾ ਸਾਂ ਜਾਣਾ, ਮੁੜ ਕੇ ਵਾਪਸ ਆਉਣੇ ਆ, ਰਹਿਣਾ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਹੈ। ਲਓ ਜੀ, ਇੱਕ ਦਫਾ ਫਿਰ ਮੁੜ ਕੇ ਵਾਪਸ ਆ ਗਏ। ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਹੈ ਅਲੀ ਉਸਮਾਨ ਬਾਜਵਾ। ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਅੱਜ ਦਾ ਮਹਿਮਾਨ। ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਸੋਨੀਆ ਮੌਜੂਦ ਨੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਡਾਕਟਰ ਸੁਗਰਾ ਸਦਫ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਮੌਜੂਦ ਸਨ। ਮੌਲਵੀ ਗੁਲਾਮ ਰਸੂਲ ਆਲਮਪੁਰੀ ਬਾਰੇ ਅਸੀਂ ਜਾਣਿਆ। ਇਸ ਵਕਤ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਾਹੁਣੇ ਮੌਜੂਦ ਨੇ ਇਸ ਵਕਤ ਸਟੂਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਲੰਮਾ ਚੌੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਤਾਰੁਫ ਹੈ, ਮੈਂ ਮੁਖਤਸਰ ਕਰਾਵਾਂਗਾ, ਬਾਕੀ ਗੱਲਾਂ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਪੁੱਛਾਂਗੇ। ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਆਫ ਫਿਸ਼ਰੀਜ਼, ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਆਫ ਪੰਜਾਬ, ਡੀਨ ਫੈਕਲਟੀ ਆਫ ਫਿਸ਼ਰੀਜ਼ ਐਂਡ ਵਾਈਲਡ ਲਾਈਫ, ਯੂਆਸ, ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਆਫ Veterinary and Animal Sciences, Director External Linkages, Punjab University, Registrar, Punjab University, Professor of Zoology, Punjab University, ex-Dean Faculty of Life Sciences, University of the Punjab,
और करंट वाइस चांसलर यूनिवर्सिटी ऑफ बल्तिस्तान गिलगित बल्तिस्तान प्रोफैसर डॉक्टर नईम खान साढ़े नाल मौजूद ने। जी आया ਨੂੰ ਕਹਾਂਗੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ जी ਵਿੱਚ। बहुत शुक्रिया, बहुत ਸਰ मेहरबानी। ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜੀ ਆਇਆਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। जी मेरे ਤੇ वास्ते ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ बड़ा ਬੜੇ ਖੂਬਸੂਰਤ ਇਲਾਕੇ ਜੰਨਤ ਨਜ਼ੀਰ ਗਿਲਗਿਤ ਬਲਤਿਸਤਾਨ ਨਾਲ ਤਾਲੁਕ ਰੱਖਦੇ ਹੋ। ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਪਸੰਦ ਹੈ ਉਹ ਇਲਾਕਾ। देखो जी, ये पूरी दुनिया ਦਾ समझ लो कि ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਜੰਨਤ ਦਾ ਇੱਕ ਟੁਕੜਾ ਹੈ जी। ਉੱਥੇ ਗਿਲਗਿਤ ਬਲਤਿਸਤਾਨ, ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਬਲਤਿਸਤਾਨ। ਮੇਰੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਮੈਨੂੰ ਉੱਥੇ ਗਿਆ ਕੋਈ 2-2.5 ਸਾਲ ਹੋਏ, लेकिन मेरा ख्याल है कि मैं यूरोप सारा देखा है, अमेरिका भी देखा है, लेकिन गिलगित बल्तिस्तान जी खूबसूरत वादियाँ और खूबसूरत लोग और खूबसूरत तहजीब पूरी दुनिया से नहीं मिलेगी। और मेरे यूनिवर्सिटी बल्तिस्तान 2018 में ज्वाइन की थी। साढ़े सिर्फ अद्धे घंटे की ड्राइव से एक दिवसाई का एक बड़ा ही खूबसूरत मैदान है, दुनिया Roof of the का world। हाईएस्ट रूफ उन्होंने कहते हैं। और उहदे सिर्फ 3-4 महीने वास्ते बड़े खूबसूरत रंगां दे फुल उत्थे खिलदे ने। उत्थे ट्राउट फिश तुहानूं मिल जाती है, भूरे रंग का एक रिच उत्थे दा मुकामी है। और दिवसाई नेशनल पार्क IUCN और WWF दे दुनिया की लिस्ट दे विच एक बड़ा ही मुमताज़ नेशनल पार्क का हिस्सा है। और दूसरी गल यह है कि साढ़े कहा जाता है कि दुनिया च एक कुतुब शुमाली दे बर्फानी इलाका है और एक कुतुब जनूबी दे बर्फानी अंटार्कटिका है। लेकिन जो तीसरा कुतुब है उन्होंने बल्तिस्तान कहते हैं कि दुनिया का तीसरा बड़ा आइस मास जोड़ा है, ग्लेशियर्स का मंबा है, और वो है बल्तिस्तान। और पंजाब के जो 5 खूबसूरत दरिया ने, इन्होंने सारिया का मंबा भी वही ग्लेशियर्स ने गिलगित बल्तिस्तान के। और एक और जी खूबसूरत गल है कि देखो अल्लाह ने सानू किहड़ी किहड़ी नेमतां दित्तियां ने कि दुनिया के जोड़े 8000 मीटर तो बुलंद पहाड़ी इलाके ने या हाईएस्ट माउंटेन्स ने, उन्होंने चों 4 पाकिस्तान ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਏ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਬਲਤਿਸਤਾਨ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਵਾਈਸ ਚਾਂਸਲਰ ਹੋ। ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਬਲਤਿਸਤਾਨ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਬਾਕੀ ਵੱਡੀਆਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਤੇ ਖੜੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ? ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਵੀ देखो जी, ਦੱਸੋ एक तो मैं मिसाल देता हूँ कि अगरचे एक नवी यूनिवर्सिटी है, लेकिन मलेशिया की एक यूनिवर्सिटी सी, उन्होंने सस्टेनेबल यूनिवर्सिटीज़ इंडेक्स एक शाया किया है। मेरी यूनिवर्सिटी 874 नंबर पर आई है। अच्छा। पाकिस्तान की यूनिवर्सिटियां कुछ 500 नंबर पर ही आई हैं। तो मैं सोचता कि एक नवी यूनिवर्सिटी वास्ते असी बहुत बड़ी गल है। सॉफ्टवेयर पाकिस्तान का सब तो बेहतरीन कंप्यूटर साइंस का प्रोग्राम है, बैचलर्स BCS कराते हैं, असी MIT कराते हैं। मेरे को टूरिज्म का जो सर्टिफिकेट कोर्सिस ने पूरे पाकिस्तान सब तो बेहतरीन है, क्योंकि वो लैबोरेटरी भी साढ़े को बेहतरीन है। असी इंडस्ट्री वास्ते लाइसेंस की ट्रेनिंग देंगे हैं, होटल मैनेजमेंट की ट्रेनिंग देंगे हैं, टूर गाइड्स ਨੂੰ ਅਸੀਂ ट्रेनिंग देंगे हैं। ਅੱਛਾ, ਤੁਹਾਡਾ ਜ਼ੂਓਲੋਜੀ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਹੀ ਗਿਆ ਔਰ ਫਿਸ਼ਰੀ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡਾ ਤਾਲੁਕ ਰਿਹਾ ਔਰ ਕਾਫੀ ਅਰਸਾ ਤੁਸੀਂ ਸਰਵ ਕੀਤਾ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾਈਵ ਸਟਾਕ ਦੀ ਵੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਜ਼ਰਾਅਤ ਤੇ ਲਾਈਵ ਸਟਾਕ ਹੈ ਔਰ ਥੋੜੀ ਇੰਡਸਟਰੀ ਹੈਗੀ। ਤੁਸੀਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਦੱਸੋ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਗਰ ਕੋਈ ਵੇਖ ਰਿਹਾ ਇਸ ਟਾਈਮ, ਬਿਲਕੁਲ ਉਹਨੂੰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿ ਫਿਸ਼ਰੀਜ਼ ਕੀ ਹੈ, ਕਿ ਮੱਛਲੀ ਕਿਵੇਂ ਪਾਲੀ ਦੀ ਹੈ, ਕਿਵੇਂ ਉਹਦਾ ਕਿਵੇਂ ਕਾਰੋਬਾਰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਮੱਛੀ ਪਾਲਣ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਜ਼ੀਰੋ ਤੋਂ ਸਟਾਰਟ ਕਰਕੇ मैं ਜ਼ਰਾ दसदा ਦੱਸੋ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਹਰ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਿਲੇਜ ਪੌਂਡ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਪਿੰਡ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਛੱਪੜ ਹੈ ਨਾ, ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਜੀ ਕਿ ਇਹ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਰਖੇਜ਼ ਤਲਾਬ ਹੈ। ਵੈਸੇ ਹੁਣ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਗੰਦਾ ਹੋ ਗਿਆ ਜੇ ਬੜੇ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ। ਉਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਉਹਦੇ 'ਚ ਕੋਈ ਮੱਝਾਂ ਨਹਾਉਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਔਰ ਉਹ ਜ਼ਰਖੇਜ਼ੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉੱਥੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗ੍ਰੀਨਰੀ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਫਾਈਟੋਪਲੈਂਕਟਨਸ। ਇਹ ਮਛਲੀ ਦੀ ਖੁਰਾਕ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਵੀ ਇਹੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਹਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਸਿਸਟੈਂਟ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਫਿਸ਼ਰੀਜ਼ ਦਾ ਦਫ਼ਤਰ ਮਿਲ ਜਾਏਗਾ। ਹਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨਰਸਰੀ ਯੂਨਿਟ ਵੀ ਹੈ ਤੇ ਹੈਚਰੀ ਵੀ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਛਲੀ ਦੇ ਪੂੰਗ ਮਿਲਦੇ ਨੇ, ਉਹਨੂੰ ਬੱਚਾ ਮਛਲੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਬਸਿਡਾਈਜ਼ ਰੇਟ ਤੇ ਮਿਲਦਾ ਹੈ, ਸਸਤਾ, ਤਕਰੀਬਨ 1 ਰੁਪਏ ਦੀ ਇੱਕ ਮਛਲੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲੇਗੀ। ਅੱਛਾ, ਉਹ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜਿਸ ਬੰਦੇ ਕੋਲ ਟਿਊਬਵੈਲ ਹੈ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਟਿਊਬਵੈਲ ਦੇ ਕੋਲ ਕੱਲ ਐਸਾ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਟੁਕੜਾ ਸਿਲੈਕਟ ਕਰਨਾ ਜਿਹੜਾ ਕ੍ਰਾਪਸ ਵਾਸਤੇ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਸੇਮ ਥੋਰ ਉੱਥੇ ਹੈ ਜਾਂ ਕੋਈ ਕਲਰ ਹੈ ਜਾਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵੀ, ਜਾਂ ਕੋਈ ਉੱਥੇ ਅਨੀਵਨ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਖੁਦਾਈ ਕਰਕੇ ਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 1 ਏਕੜ ਦਾ ਤਕਰੀਬਨ ਇੱਕ ਤਲਾਬ ਤੁਸੀਂ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। 1 ਏਕੜ ਦੇ ਸਾਈਜ਼ ਦੇ ਤੁਸੀਂ 10 ਬਣਾ ਲਓ, ਕਦੇ 10 ਏਕੜ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ। ਔਰ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਇਸ ਵੇਲੇ ਤਕਰੀਬਨ 9000 ਫਿਸ਼ ਫਾਰਮਰਸ ਹੈ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ। ਅੱਛਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ 2-2, 3-3 ਏਕੜ ਦਾ ਵੀ ਤਲਾਬ ਹੈ, ਤੇ ਬਾਅਦ ਦੇ ਕੋਲ 500 ਏਕੜ ਤੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਹੈ। ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਮੁਜ਼ੱਫਰਗੜ੍ਹ, ਸ਼ੇਖੂਪੁਰਾ, ਅਲੀਪੁਰ ਚੱਠਾ ਔਰ ਗੁਜਰਾਂਵਾਲਾ ਦੇ ਤਹਿਸੀਲਾਂ 'ਚ ਇਹ ਬਿਹਤਰੀਨ ਫਿਸ਼ ਫਾਰਮਿੰਗ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਔਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਤਕਰੀਬਨ ਇਸ ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੰਦਮ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਦੇ ਕਦੇ 20000 ਰੁਪਇਆ ਸਾਲਾਨਾ ਇਨਕਮ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਨਾ 1 ਏਕੜ ਤੋਂ, ਤੇ ਮਛਲੀ ਤੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ 80-90 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਇਆ ਸਾਲਾਨਾ ਇਨਕਮ ਆਏਗੀ। ਇਸ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਦਫਾ ਦੀ ਖੁਦਾਈ ਦਾ ਖਰਚਾ ਆਏਗਾ,
ਬੁਲਡੋਜ਼ਰ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾਂ ਟਰੈਕਟਰ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਖੁਦ ਕਰ ਲਓਗੇ ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਉੱਤੇ ਪਰਾਲੀ ਸੁੱਟ ਦਿਓ, ਚਾਵਲ ਸੁੱਟ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਨੇ ਫੱਕ ਸੁੱਟ ਦਿਓ, ਭੂਸਾ ਵਗੈਰਾ। ਜਿਹੜਾ ਭੂਸਾ ਸੁੱਟ ਦਿਓ ਔਰ ਗੋਬਰ ਸੁੱਟ ਕੇ ਤੇ ਉਹਦੇ 'ਚ ਪਾਣੀ ਖੜਾ ਕਰ ਦਿਓ। 2 ਹਫ਼ਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦੇ 'ਚ ਖੁਦ ਕੁਦਰਤੀ ਖੁਰਦਬੀਨੀ ਖੁਰਾਕ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਔਰ ਉਹਦੇ 'ਚ ਮਛਲੀ ਦੇ ਬੱਚੇ ਛੱਡ ਦਿਓਗੇ। ਫਿਰ ਪਾਣੀ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਲੈਵਲ ਜਦੋਂ 5-1 ਫੁੱਟ ਰੱਖੋ, ਸਵੇਰ ਸ਼ਾਮ ਕਿਸੇ ਵੇਲੇ ਪਾਣੀ ਅੱਧਾ 1 ਘੰਟੇ ਵਾਸਤੇ ਚਲਾ ਲਓ ਤਾਂ ਕਿ ਤਾਜ਼ਾ ਪਾਣੀ ਆ ਜਾਏ ਔਰ ਬਾਅਦ ਦਾ ਜਦੋਂ ਮਛਲੀ ਸਵੇਰ ਮੂੰਹ ਆ ਕੇ ਖੋਲ੍ਹਦੀ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਤਾਜ਼ਾ ਪਾਣੀ ਦੀ ਆਕਸੀਜਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਮੇਰਾ ਨਹੀਂ ਖਿਆਲ ਕਿ ਇਹ ਕੋਈ ਐਸਾ ਔਰ ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਮੱਝਾਂ ਗਾਵਾਂ ਦੇ ਨਹਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਉਹ ਜਗ੍ਹਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕਦੇ ਪੋਲਟਰੀ ਹੈ, ਬਾਜ਼ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਇਹ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਪੋਲਟਰੀ ਦਾ ਸ਼ੈੱਡ ਵੀ ਬਣਾ ਲਿਆ ਕਿ ਪੋਲਟਰੀ ਦੇ ਸ਼ੈੱਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਧੋਣ ਦੇ ਬਾਅਦ ਵੇਸਟੇਜ ਪਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਇੱਕ ਲਿਹਾਜ਼ ਨਾਲ ਬਗੈਰ ਇਨਪੁਟ ਤੁਹਾਡਾ ਜ਼ੀਰੋ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਖੁਰਾਕ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕਾਸਟ ਹੈ ਉਹ ਮਿਨੀਮਮ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਕਰੀਬਨ 400 ਰੁਪਏ ਕਿਲੋ ਦੀ ਫਿਸ਼ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਵਿਕਦੀ ਹੈ, ਤਾਜ਼ੀ ਜਿਹੜੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸੀ ਤੇ ਇਹ ਫਾਰਮਰਸ ਨੂੰ ਇੱਕ ਕੈਸ਼ ਕ੍ਰੌਪ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਹੈ ਔਰ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਬਿਹਤਰੀਨ ਪ੍ਰਾਈਮ ਲੈਂਡ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਜ਼ਾਇਆ ਨਾ ਕਰੋ, ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਡਿਸਕਾਰਡਡ ਲੈਂਡ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਪਾਣੀ ਖਲੋਂਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਾਂ ਜਿੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਸਮਝੋਗੇ ਕੋਈ ਉੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਪੌਂਡ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਦੁਨੀਆ ਸਾਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤਰੱਕੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਲੋਨਿੰਗ ਦੀ ਵੀ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਵੀ ਬੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਰਿਸਰਚ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਮੱਝਾਂ ਗਾਵਾਂ ਬਣਾ ਲਈਏ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿ ਬਹੁਤਾ ਦੁੱਧ ਦੇਣ ਜਾਂ ਬਹੁਤੀ ਲਾਈਫ ਸਪੈਨ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਬਾਕੀ ਚੀਜ਼ਾਂ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ਾਂ ਲੈਬੋਰਟਰੀਜ਼ ਹੈ ਨੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ? ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਆਫ ਵੈਟਰਨਰੀ ਸਾਇੰਸਿਸ ਲਾਹੌਰ ਜਿਹੜਾ ਇਹਦਾ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਪਤੋਕੀ ਕੈਂਪਸ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਬਫਲੋ ਰਿਸਰਚ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੰਮ ਹੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰੀਨ ਕਿਹੜੀ ਖੁਰਾਕ ਦਿੱਤੀ ਜਾਏ ਔਰ ਕਿਹੜੀ ਬਿਹਤਰੀਨ ਨਸਲ ਦੀ ਬਰੀਡਿੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਐਸੀ ਜਿਹਦੇ ਦੁੱਧ ਤੇ। ਲੇਕਿਨ ਮੇਰਾ ਆਪਣਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਜੈਨੇਟਿਕ ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ ਜਾਂ ਬਾਇਓਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਕਦੇ ਐਕਸਟਰਾ ਦੁੱਧ ਲਓਗੇ ਤਾਂ ਉਸ ਐਨੀਮਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੋਏਗਾ। ਤੇ ਇਸ ਉੱਤੇ ਮੇਰਾ ਆਪਣਾ ਹੈ ਕਿ ਰਿਸਰਚ ਦੀ ਤਹਿਕੀਕ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਹਾਰਮੋਨਸ ਦਾ ਜ਼ਰੂਰ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨ ਦੀ ਗੁੰਜਾਇਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਲਬੱਤਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜੀਨਸ ਨਸਲ ਬਿਹਤਰ ਪੈਦਾ ਕਰ ਲਓ। ਉਹ ਮਿਸਾਲ ਇਹਦੀ ਮਛਲੀ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਮਛਲੀ ਦੀ ਬਾਜ਼ ਐਸੀ ਜੀਨਸ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜੋੜ ਕੇ ਰੱਖੀ ਕਿ ਉਹ ਮਛਲੀ 1 ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ 7-8 ਕਿਲੋ ਦੀ ਵੱਡੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਪਰਮਿਸਿਬਲ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀਜ਼ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰੋ ਔਰ ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕੇਜ ਕਲਚਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਕਿ ਸਮੁੰਦਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਫਲੋਟਿੰਗ ਕੇਜਿਸ ਬਣਾਏ ਨੇ ਔਰ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ 80% ਮੈਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮਛਲੀ ਐਕਵਾਕਲਚਰ ਤੋਂ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਸਮੁੰਦਰਾਂ ਤੋਂ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਇੱਥੇ ਗਿਲਗਿਤ ਬਲਤਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਟਰਾਊਟ ਦੀ ਫਾਰਮਿੰਗ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਟਰਾਊਟ ਐਕਵਾਕਲਚਰ। ਉਹ ਰੇਸ ਉੱਥੇ ਕੰਕਰੀਟ ਦਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਟਰਾਊਟ ਵਾਸਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੱਕਾ ਜਿਹੜਾ ਖਾਲਾ ਔਰ ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਤਲਾਬ ਹੈ ਉਹ ਚਾਹੀਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉੱਥੇ ਖੁਰਾਕ ਇਹ ਵੈਜੀਟੇਰੀਅਨ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਉੱਥੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਸਨੂੰ ਮੀਟ ਬੇਸਡ ਖੁਰਾਕ ਦੇਣੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਜਿਹੜੀ ਟਰਾਊਟ ਹੈ ਇਸ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਬਲੱਡ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਇਹਨੂੰ ਪੋਲਟਰੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਆਂਤਰਾਂ ਡਰਾਈ ਕਰਕੇ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਫਿਸ਼ ਮੀਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤੇ ਇਸ ਵਿੱਚ ਉਹ ਫਾਰਮਿੰਗ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਅਲਬੱਤਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਗਰਮ ਪਾਣੀ ਦੀ ਮਛਲੀ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਵਾਰਮ ਵਾਟਰ ਫਿਸ਼ਰੀਜ਼, ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਇਹ 35 ਡਿਗਰੀ ਸੈਂਟੀਗ੍ਰੇਡ ਤੱਕ ਜ਼ਿੰਦਾ ਰਹਿ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ। ਸਹੀ। ਔਰ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਗਦਲਾ ਪਾਣੀ ਉਹਦੇ 'ਚ ਰਹਿ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ। ਟਰਾਊਟ ਵਾਸਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਸਾਫ਼ ਸੁਥਰਾ ਕ੍ਰਿਸਟਲ ਕਲੀਅਰ ਜਿਹੜਾ ਪਾਣੀ ਹੈ ਉਹ ਚਾਹੀਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਮੇਰਾ ਅਗੇਂਸਟ ਦ ਵਾਟਰ ਵੈਸੇ ਤੈਰਨ ਵਾਲੀ ਉਹ ਮੱਛੀ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਤੇ ਹੋਰ ਹੀ ਸਿਸਟਮ ਹੈ ਟਰਾਊਟ ਦਾ। ਤੇ ਹੁਣ ਮੱਛੀਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਵਾਵਾ ਵੈਸੇ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਅਸੀਂ ਸਰ ਕੋਲ ਲੈ ਲਈ। ਹੁਣ ਸਵਾਲ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਬਦਲ ਲਿਆ। ਅੱਛਾ ਸਰ, ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸ ਦੇ ਚਲੋ ਕਿ ਬਲਤਿਸਤਾਨ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ 'ਚ ਖਵਾਤੀਨ ਦਾ ਕੋਟਾ, ਮਤਲਬ ਖਵਾਤੀਨ ਜੋ ਦੂਸਰੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹ ਸਕਦੀਆਂ, ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਕੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ? ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਖਵਾਤੀਨ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮਤਲਬ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲ ਨਹੀਂ ਨੇ, ਜਿਹੜਾ ਇੰਨਾ ਨਹੀਂ ਇਨਕਮ ਉਹਨਾਂ ਦੀ, ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਕਿੰਨੀ ਸਪੋਰਟਿਵ ਹੈ? ਦੇਖੋ ਜੀ, ਉੱਥੇ ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪਿਛਲੇ 20-25 ਸਾਲ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਆਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਇੱਕ ਬੜਾ ਹੀ ਸਕਸੈਸਫੁਲ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਚੱਲਿਆ ਹੈ, ਆਗਾ ਖਾਨ ਰੂਰਲ ਸਪੋਰਟ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ, AKRSP। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਤਕਰੀਬਨ 30-35 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੂਰੇ ਗਿਲਗਿਤ ਬਲਤਿਸਤਾਨ ਦੀ ਖਵਾਤੀਨ ਦੀ ਬਿਜ਼ਨਸ ਵਾਸਤੇ, ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਵਾਸਤੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਾਟੇਜ ਇੰਡਸਟਰੀ ਵਾਸਤੇ, ਹੈਲਥ ਵਾਸਤੇ ਬਹੁਤ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕੀਤੇ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਕੈਪੈਸਿਟੀ ਬਿਲਡਿੰਗ ਦਾ ਇਹ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਇੱਕ ਬਿਹਤਰੀਨ ਪਾਇਲਟ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਗਿਲਗਿਤ ਬਲਤਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਕਾਮਯਾਬ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਆਫ ਗੁਐਲਫ ਕੈਨੇਡਾ ਤੋਂ PhD ਕੀਤੀ ਹੈ ਤੇ ਉੱਥੇ ਮੈਂ ਬਾਇਓਲੋਜੀ PhD ਕਰ ਰਿਹਾ ਸਾਂ। ਤਾਂ AKRSP ਦੇ ਮੁੰਡੇ ਕੁੜੀਆਂ 6-6 ਮਹੀਨੇ ਵਾਸਤੇ ਉੱਥੇ ਆਉਂਦੇ ਸੀ ਔਰ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੋਂ ਲਰਨ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਦੂਰ ਦਰਾਜ਼ ਦੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀਜ਼ ਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਦੀਦ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ। ਔਰ ਉਹ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਕਹਿ ਰਹੀ ਸੀ ਕਿ ਸਾਡੀ ਜੋ ਕਿ ਨਾਰਥ ਬਹੁਤ ਦੂਰ ਦੂਰ ਵੀ ਹੈ, ਰਿਮੋਟ ਵੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਕਿ ਉਹ ਕਮਿਊਨਿਟੀਜ਼ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਪੈਸੇ ਦੇ ਦਈਏ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਖੁਦ ਮੇਨਟੇਨ ਕਰੇ। ਤੇ ਸਾਡੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ 60% ਸਟੂਡੈਂਟ ਬਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਖਵਾਤੀਨ ਦੀ ਹੈ, ਬੱਚੀਆਂ ਨੇ। ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਬॉयਜ਼ ਦੀ ਤਾਦਾਦ ਤਰੀਜ਼ ਘੱਟ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਔਰ ਘੱਟ ਹਾਲੇ ਵੀ ਹੈ। ਤੇ ਇਹ ਬੜੀ ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਤਬਦੀਲੀ। ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ
ਫਿਊਚਰ ਦੀ ਮਦਰਸ ਨੂੰ ਟ੍ਰੇਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਫਿਊਚਰ ਦੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮਦਰਸ ਹੋਣਗੀਆਂ ਉਹ ਫਿਰ ਇੱਕ ਮਾਸ਼ਰੇ ਨੂੰ, ਅੱਛੇ ਬਿਲਕੁਲ। ਮਾਸ਼ਰੇ ਦੀ ਬੁਨਿਆਦ ਰੱਖਣਗੇ ਤੇ ਔਰ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਉੱਥੇ ਜੌਬ ਦੀ ਅਪੋਰਚੁਨਿਟੀਜ਼ ਟੀਚਿੰਗ ਦੇ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ NGOs ਦਾ ਨਾਲ এনवायरमेंट ਦੇ ਨਾਲ ਔਰ ਬਹਰਾਲ ਇਸਲਾਮਾਬਾਦ ਔਰ ਲਾਹੌਰ ਤੱਕ ਉਹ ਬੱਚੀਆਂ ਆ ਕੇ ਜੌਬ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ। ਔਰ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਚूंकि ਇਹ ਲੋਕ ਫਾਰਵਰਡ ਲੁਕਿੰਗ ਨੇ ਤੇ ਇੱਥੇ ਪੈਰਾ ਹੈਲਥ ਦੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਸ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਨਰਸਿੰਗ ਦੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਮਿਡਲ ਈਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਨਰਸਾਂ ਦੀ, ਚूंकि ਮੁਸਲਮਾਨ ਨਰਸਾਂ ਦੀ ਗੁੰਜਾਇਸ਼ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਿਲੀਪੀਨਸ ਤੋਂ ਔਰ ਕੋਰੀਆ ਤੋਂ ਔਰ ਇੰਡੀਆ ਤੋਂ ਸ਼ਾਇਦ ਨਰਸਿਸ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਤੇ ਮੇਰਾ ਆਪਣਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਕਿ ਗਿਲਗਿਤ ਬਲਤਿਸਤਾਨ ਦੀ ਬੱਚੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਸਭ ਤੋਂ ਬਿਹਤਰੀਨ, ਚूंकि ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖਿਦਮਤ ਦਾ ਔਰ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਹੈ ਨਾ ਇੱਕ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ ਹੁੰਦਾ, ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ, ਤੇ ਇਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸਕਿੱਲਸ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਮਾਈਨਸ ਐਂਡ ਮਿਨਰਲਸ ਦਾ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪੋਸ਼ੀਦਾ ਖਜ਼ਾਨੇ ਨੇ ਉਹ ਸਾਡੇ ਗਿਲਗਿਤ ਬਲਤਿਸਤਾਨ ਦੇ ਪਹਾੜਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਲੇ ਮਤਫਰ ਨੇ। ਤੇ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਜਿਓਲੋਜੀ ਦਾ ਹੈ ਔਰ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਮਾਈਨਸ ਐਂਡ ਮਿਨਰਲਸ ਦਾ, ਉਹ ਅਸੀਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਦੇਈਏ ਕਿ ਤਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਉੱਥੋਂ ਕੀਮਤੀ ਪੱਥਰ ਔਰ ਜਵਾਹਰਾਤ ਇਕੱਠੇ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਉਹਨੂੰ ਪੋਲਿਸ਼ ਕਰਕੇ ਵੈਲਿਊ ਐਡ ਕਰਕੇ ਮਾਰਕੀਟ ਦੀ ਬਜਾਏ ਰਾਹ ਭੇਜਣ ਦੇ ਤੁਸੀਂ ਉਸਨੂੰ ਉਹਦੀ ਕੀਮਤ ਲੈ ਸਕੋ। ਅੱਛਾ, ਵੇਲੇ ਦੀ ਇੱਥੇ ਘਾਟ ਹੈ। ਜਾਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਇੱਕ ਅੱਜ ਦੀ ਨੌਜਵਾਨ ਨਸਲ ਵਾਸਤੇ, ਯੂਥ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਮੈਸੇਜ ਮੇਰਾ ਇਹ ਹੈ ਜੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀ ਦੀ ਤਲਾਸ਼ ਦੀ ਬਜਾਏ ਇੰਟਰਪ੍ਰੀਨਿਓਰਸ਼ਿਪ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਜਾਓ, ਆਪਣੇ ਨਏ ਬਿਜ਼ਨਸ ਆਈਡੀਆਜ਼ ਨੂੰ ਖੁਦ ਜਨਰੇਟ ਕਰੋ। ਇਲਮ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਅਪੋਰਚੁਨਿਟੀ ਦਿੰਦਾ ਔਰ ਮੁਲਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਬਿਹਤਰੀਨ ਹੈ ਕਿ ਹਰ ਨੌਜਵਾਨ ਆਪਣੀ ਡਿਗਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਇੰਟਰਪ੍ਰੀਨਿਓਰ ਬਣਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੇ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਟੂਰਿਜ਼ਮ ਦਾ ਕਰੇ, ਚਾਹੇ ਸੌਫਟਵੇਅਰ ਦਾ ਕਰੇ, ਚਾਹੇ ਉੱਥੇ ਦੇ ਹਰਬਲ ਮੈਡੀਸਨ ਦਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਉੱਥੇ ਦੀ ਕਿਸੇ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਦਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਮੇਰਾ ਆਪਣਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਕਿ ਚूंकि ਫਿਊਚਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਸਿਲੀਕਨ ਵੈਲੀ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਕਿ ਨੌਜਵਾਨ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਤੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਆਪਣੀ ਕੰਪਨੀਜ਼ ਲਾਂਚ ਕਰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਸਾਡੇ ਲੋਕੀ ਗ੍ਰੇਡ 17 ਦੀ ਨੌਕਰੀ ਦੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਮਹਾਰਾਜ ਸਮਝਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਕਿ ਲੀਸਟ ਵਾਲਾ ਟਾਰਗੇਟ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ। ਜੀ ਨਾਜ਼ਰੀਨ, ਇੰਟਰਪ੍ਰੀਨਿਓਰਸ਼ਿਪ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਇਸ ਬਾਰੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਿਆ, ਔਰ ਜੇ ਨਹੀਂ ਜਾਣ ਸਕੇ ਤਾਂ ਇੰਟਰਨੈਟ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਜ਼ਰੂਰ ਵੇਖਣਾ। ਇਸ ਸੋਹਣੀ ਸੁਨੱਖੀ ਗੱਲ ਦੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦਾ ਵੇਲਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਮੁੱਕ ਗਿਆ। ਜਾਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਹਾਂਗਾ ਕਿ ਲੈ ਆਓ ਯਾਰ ਹਵਾਲੇ ਰੱਬ ਦੇ, ਮਿਲੇ 4 ਦਿਨਾਂ ਦੇ। ਉਸ ਦਿਨ ਈਦ ਮੁਬਾਰਕ ਹੋਸੀ ਜਿਸ ਦਿਨ ਫੇਰ ਮਿਲਾਂਗੇ। ਰੱਬ ਰਾਖਾ।